Hello students, welcome back to the 9th class on the topic some basic principles and techniques. Last class alli ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ about isomerism, different types of isomerism. Isomerism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ how many times are subdivided ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. In today's class we are going to learn some fundamental concepts of organic reaction mechanism. Okay, fundamental concepts. Fundamental concepts of organic reaction mechanism. Reaction mechanism. Okay. What is reaction mechanism? First of all, reaction mechanism andre enu? First, before going to that, let us study what is reaction. Reaction andre enu? Okay, let me take reaction andre ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. First ಒಂದು organic compound ತಗೋತೀನಿ. Organic, I'll take an organic compound and I'll treat it with an reagent. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು reagent ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Reagent. So what will happen? This may involve a intermediate step. ಒಂದು intermediate step formation ಆಗಬಹುದು, ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, or there may be chances of formation of some intermediates. Intermediate. This intermediates again break to form one is product and byproduct. This is how reaction will happen. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ which is called as substrate. This organic compound which I am taking is called as substrate. Okay, this organic compound is called as substrate, and this we are going to add reagent for that. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, reagent ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. reagent ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ formation of new bonds or breakage of bond will takes place. That is called as substrate. It is your compound of interest. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ organic compound, that is called as substrate. The carbon containing compound which involves breakage of bond or formation of new bond is called as substrate. For substrate you can add reagent. Sometimes reagent also contains carbon. So in that time ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ compound of interest in which or compound which contains carbon atoms in which breakage and formation of new bonds will takes place. That is called as substrate. Substrate will react with reagent. Substrate ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, reagent ಜೊತೆ react ಆಗಿ sometimes intermediate formation will takes place. Not all the times. All the times intermediate formation ಆಗಲ್ಲ. Some will be single step reaction. ನೀವು reactant add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you will get a product. It which will they will not involve formation of any intermediates, but some involve formation of intermediates. They will form product, and this intermediates breaks
or some reaction will happen in intermediates and they will give products and byproducts. So this is how a reaction will happen. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, electron movements ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So sequential study of movement of electrons when substrate reacts with reagent to form product, or during the formation of new bond or during the breakage of bond is called as reaction mechanism. Reaction mechanism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಏನು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. This is so simple, right? So what is reaction mechanism? It is sequential movement of electrons while the breakage or formation of new bond is taking place, or during the formation of new bond or breakage of bond to form a new product. New product formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇ ಏನು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ fission of covalent bond. First is fission of covalent bond. Covalent bond. Covalent bond ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? How covalent bond will be formed? It is formed by sharing of electrons. ಎರಡು electrons share ಆಗಿ ಒಂದು covalent bond formation ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, see here, if there exists a covalent bond like this, it contains 2 electrons. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 2 electrons ಇರುತ್ತೆ. So fission means division. ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಹೌ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್? ವ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ or homolytic bond cleavage, you can take anything. Homolytic fission. Second one is heterolytic fission. Homolytic fission and heterolytic fission. What is this homolytic fission? In a covalent bond, by the action of high temperature or sunlight, if one electron will move with one atom and another electron will move with another atom, then that is called as homolytic fission. For example, if I take like this is covalent bond, it is between atom A and atom B, which contains 2 electrons. This contains 2 electrons. Okay, so here if one electron moves with A and one electron moves with B during breakage of bond break ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ A ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಹೆಡೆಡ್ ಏರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಿಶ್ ಹುಕ್ ಏರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, B ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್. ಈ ಥರ ಫಿಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ,
ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. These free radicals are called as intermediates which are highly unstable. Unstable intermediates adu. Okay. So this is about homolytic fission. Homolytic fission andre ಏನು? During the cleavage of the bond, if one electron moves with one atom and another electrons move with another atom, then that is called as homolytic fission, which leads to the formation of free radicals. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Free radical formation ಆಗುತ್ತೆ. These free radicals contain odd number of electrons. ಏನಾಗಿದೆ? odd number of electrons ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? So this is free radicals. These are free radicals. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಟೆರೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್? ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಟಮ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಕರ್ಸ್ in such a manner that both the electrons will move with one atom. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಬಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ವಿಲ್ ಅಟೇನ್ both electrons, if both electrons move with A will receive a negative charge. This negative charge indicates presence of two electrons. ಎರಡು electrons ಏನಾಗಿದೆ? ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು A ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ B ಪ್ಲಸ್ B contains a positive charge. B ಏನಾಗಿದೆ? B ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. This is nothing but heterolytic fission. In heterolytic fission, formation of ions will take place. In homolytic fission, formation of free radicals will take place. Homolytic fission ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ anion ಮತ್ತೆ cation formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let me take particular example for heterolytic fission, that is CH3Br. CH3Br. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದರದ್ದು ಎರಡದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ? ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್ at end of these two bond. Okay, this bond. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಆಟಮು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆನೂ. ಒನ್ ಆಟಮು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. Electronegativity is nothing but ability of an atom to withdraw shared pair of electrons. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಆಟಮ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A will get negative charge and B will get positive charge because electrons are moving towards A. Electrons ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? A ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಇಫ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B, A ಮತ್ತು B ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಟೆರೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಸ್ ಲೆಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಬಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್, ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟಗ್ ಆಫ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಟೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು, ಇಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಎ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಟಮು, ಅದೆರಡರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಎರಡು ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಟಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ has more ability to withdraw or to attract the shared pair of electron is called as electronegative atom. Okay, so ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಟಿರೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಿಟಿರೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎರಡದ್ದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ CH3Br. ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಹಿಯರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH3 plus Br minus. ಏನಕ್ಕೆ Br minus? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ compound in which carbon contain positive charge is called as carbocation. This is carbocation. The compounds in which carbon contains positive charge is called as carbocation. Okay, so there are different types of carbocations: primary carbocation, secondary carbocations, tertiary carbocation, depending on the bond or the number of carbon to which this carbon is attached. For example, if it is like this CH3 CH2 plus ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇಫ್ positive charge is present on primary carbon then that is called as primary carbocation. Primary carbocation. If this present CH3 plus, this is secondary carbon. What is secondary carbon? Carbon attached to two different carbon atoms. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. If positive charge present on carbon secondary carbon then that is called as secondary carbocation. If positive charge present on tertiary carbon ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ CH3 ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will become tertiary carbocation. What is carbocation? Carbocation is nothing but if a carbon contains a positive charge then that is called as carbocation. Okay, depending on the nature of the carbon it is divided into primary carbocation, secondary carbocation and tertiary carbocation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in this case tertiary carbocation is more stable than primary.
tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation, which is more stable than methyl carbocation, CH3 plus. Okay, the stability increases in this order. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ that it comes resonance effect, inductive effect ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, tertiary carbocations are more stable than secondary carbocations, which is more stable than primary carbocation, which is more stable than methyl carbocation. Okay, what are carbocations? Carbocations are nothing but carbon containing positive charges. So there are different types of carbocations depending on the nature of carbon atom. Positive charge ಯಾವ carbon atom ಮೇಲೆ present ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ carbocations present ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is about carbocations. ಹೇಗೆ heterolytic fission ಆದಾಗ ಹೇಗೆ carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. This is about carbocations. ಹೇಗೆ carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ. Carbocations formed by heterolytic cleavage. ಏನಾಗುತ್ತೆ, if atom attached to carbon is more electronegative. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ carbocation. Okay, so this is different types of carbocations and their stability. Remember this, tertiary carbocations are more stable than secondary, which is more stable than primary, which is more stable than methyl carbocation. This is about carbocation. Ivaga sometimes what will happen, this carbon atom attached to carbon atom, let me take it as Z. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಏನಕ್ಕೆ, ಇದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನೌ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ CH3 minus plus Z plus. Okay, so this is called as carbanion. This is called as carbanion. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನಿಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನಿಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನಿಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನಿಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ intermediates. Okay, this is about carbanion. So in this carbocation, carbon undergoes sp2 hybridization. In carbocation, hybridization of carbon is sp2 hybridization. Here what will happen, one p orbital, it has trigonal planar shape in which carbon will be overlapped, like if it is like the CH3 plus. Let me take CH, methyl free radical CH3 plus. Here it undergoes sp2 hybridization. sp2 hybridization ಅಂದರೆ shape ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, trigonal planar shape. Trigonal planar shape will it will have trigonal planar shape and its structure is like this. Carbon atom ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, one sp3 hybrid orbital, another sp3 hybrid orbital will overlap with s orbital of hydrogen. s orbital hydrogen ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, overlap ಆಗಿರುತ್ತೆ. It contains a positive charge and one p orbital will remain vacant. ಒಂದು p orbital vacant ಆಗಿ ಹಾಗೆ present ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. This is about structure of sp that is carbocation. Next comes your free radical. Free radical ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ free radical formation ಆಗುತ್ತೆ, during when the electronegativity difference between two atoms is very less, which leads to the formation of
free radical, sorry, which leads to the formation of free radical. Free radical allu primary free radicals, secondary free radicals, tertiary free radicals antalla barutte. So here also methyl, this is CH3 dot, this dot indicates free radical. Methyl free radical is less stable than primary free radical CH3, CH2 free radical which is less stable than CH3, CH3, or you can even write CH3 twice, CH free radical which is less stable than CH3 thrice C free radical. This is tertiary free radical. Instead of writing each CH3 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 ನಾನು CH3 thrice ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. This also depending on inductive effect only, which we are going to learn in that one's next class. Okay, so this is about fission of covalent bond. ಹೇಗೆ fission ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ fission formation ಆಗುತ್ತೆ, free radical ಯಾವ ಥರ formation ಆಗುತ್ತೆ, these are called alkyl free radicals. Okay, alkyl free radicals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ ಆಗಿ covalent bond two types of fission ಆಗುತ್ತೆ, one is homolytic and another one is heterolytic fission. You have to remember this. Okay, hope you understood this. If you have any doubts you can contact me by any time. Thank you.